السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مون تريزور دو فرنسي على اليوتيوب لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. أول درس من دروس الصرف لا كونجوغيزون. هذا الدرس هو الحاضر الدلالي أو ما يسمى باللغة الفرنسية لو بريزون دو لانديكاتيف. فإذا قلنا لو بريزون فيجب أن نحدد الصيغة التي ينتمي إليها زمن الحاضر أو المضارع وهي الصيغة الدلالية. أولا سنتعرف على معنى الصيغة الدلالية. ما هي الصيغة الدلالية؟ ou bien c'est quoi le mode indicatif؟ سنتعرف عليه باللغة الفرنسية ثم نشرحه باللغة العربية ليكون الدرس مفهوم وواضح للجميع. Alors, le mode indicatif est le mode verbal le plus utilisé dans la conjugaison du français. Il sert à exprimer la réalité d'une action considérée comme certaine ou présentée comme telle. Il est aussi le plus riche des modes et compte pas moins de 8 ans, permettant ainsi de situer une action dans le présent, le passé ou le futur. هذا يعني أن الصيغة الدلالية هي الصيغة الفعلية الأكثر استعمالا في الصرف الفرنسي. تستخدم للتعبير عن الأفعال في الواقع وفي الحقيقة. تتضمن 8 أزمنة. هذه الأزمنة تسمح بتحديد موقع الفعل في الحاضر، الماضي أو المستقبل. منها 4 أزمنة بسيطة و4 أخرى مركبة، يعني il y a 4 temps simples et 4 temps composés. سنبدأ بالتعرف على الأزمنة البسيطة. يوجد زمن الحاضر وهو le présent. Il y a aussi l'imparfait يعني الماضي الناقص. Le passé simple يعني الماضي البسيط. Le futur simple يعني المستقبل البسيط. هذه هي الأزمنة البسيطة التي تنتمي إلى الصيغة الدلالية أي le mode indicatif. سننتقل الآن إلى الأزمنة المركبة. يوجد le passé composé الماضي المركب. le plus que parfait يعني الماضي التام. le passé antérieur يعني الماضي المتقدم. le futur antérieur يعني المستقبل المتقدم. سوف نتعرف على هذه الأزمنة زمنا تلو الآخر في الحصص القادمة. ننتقل الآن إلى الشطر الثاني من درس اليوم وهو لو بريزون. السؤال الذي يطرح هنا: متى يستخدم الحاضر الدلالي في اللغة الفرنسية؟ Alors, le présent de l'indicatif s'emploie dans plusieurs cas. هذا يعني أن الحاضر الدلالي يستعمل في عدة حالات، نذكر منها الآتية. الحالة الأولى le premier cas pour indiquer que le fait a lieu au moment même où l'on parle. هذا يعني أن الحاضر الدلالي يستعمل من أجل التعبير عن حدث. هذا الحدث يحدث في الزمن الذي نتكلم فيه. Exemple: l'enfant fait ses devoirs. الطفل ينجز واجباته. متى ينجز الطفل واجباته؟ هو ينجزها الآن في الوقت الذي نتكلم فيه، وبالتالي صرفنا الفعل هنا في الحاضر الدلالي. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية. Le deuxième cas pour énoncer des vérités générales. Cela veut simplement dire que ce présent est utilisé pour parler de quelque chose qui est tout le temps vrai, à toutes les époques, dans toutes les circonstances. C'est-à-dire qui ne peut pas être contredit. On l'utilise notamment dans les proverbes, les définitions et les propriétés
scientifique. هذا يعني أننا نستعمل الحاضر الدلالي لكي نعبر عن حقائق دائمة وثابتة وكثيرا ما تكون حقائق علمية. Exemple, la terre tourne. La terre tourne. هنا كذلك صرفنا الفعل في زمن المضارع. ننتقل إلى الحالة الثالثة, le troisième cas, pour exprimer des faits permanents habituels. هذا يعني أننا نستعمل أيضا الحاضر الدلالي من أجل التعبير عن حدث احتيادي. Exemple, nous partons régulièrement à l'école. Nous partons régulièrement à l'école. هنا كذلك صرفنا الفعل في زمن الحاضر. الحالة الرابعة, le quatrième cas, pour exprimer un fait qui se situe dans un passé plus ou moins éloigné. On l'appelle le présent de narration. Ce présent permet de rapporter des événements historiques en donnant le sentiment au lecteur de vivre ces événements. Le passé devient ainsi plus vivant, les événements plus immédiats et plus proches de nous. Il est très utilisé dans des récits historiques des biographies. Le cinquième cas, pour exprimer un passé qui vient juste d'avoir lieu. On l'appelle le passé récent. Exemple, nous revenons tout juste des courses. هنا كذلك في هذه الحالة صرفنا الفعل في زمن المضارع. Un autre exemple, nous arrivons à l'instant. في هذه الحالات نصرف الفعل في زمن المضارع. الحالة الأخيرة, pour désigner aussi une action non accomplie, c'est-à-dire une action qui va bientôt avoir lieu. On l'appelle le futur proche. Exemple, mon stage se termine vendredi. في هذه الحالة أيضا صرفنا الفعل في زمن الحاضر أي المضارع. كانت هذه هي حالات استعمال الحاضر الدلالي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم أحبائي. لا تنسوني من صالح دعائكم وإلى اللقاء.